बहुत ही सत्कारयोग सचखंड वासी संत बाबा ठाकुर सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां दे गड़वई भाई निशान सिंह जी USA तो पहुंचे ने। उन्हां दे चरनां विच बेनती है कि बाबा जी दे बचन संगत दे नाल सांझे करन। पुराने सारे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पता है कि बाबा ठाकुर सिंह जी महापुरखां दे दो ही प्रमुख गड़वई सन, बाबा संघा जी ते दूसरे भाई निशान सिंह जी, जिन्हां ने दिन रात एक करके बाबा जी की सेवा की है। जे अद्धी रात भी सुते पिया नूं बाबा जी आवाज मार के आखदे सी बाणी सुनाउण वास्ते ते आलस नहीं सी करदे। महापुरखां की सेवा तत्पर होके 24 घंटे तैयार बर तैयार रह के कीती है। 5 ग्रंथी सारी भाई साहब जी नूं याद है। महापुरखां नूं बाणी सुना के इन्ना अभ्यास होया बाणी दा। मैं जदों बचन कर रहा सी, मैं जदों बेनती कर रहा सी कि आप जी बचना की सांझ पाओ तो बड़ी निमरता विच कहन लगे कि मैनू की आउंदा, मैं की सांझ पाउणी है। पर गुरु साहब की कृपा है, कीर्तन करना होवे ते बहुत वधिया कीर्तन करते ने, तबला 1 नंबर का वजाउंदे ने अते गुरु साहब की कृपा दे नाल संथ्या बहुत ज़्यादा शुद्ध है। सानू भी इधरले पासे तोरन वाले भाई साहब भाई निशान सिंह जी हैं। आओ उन्हां दे कोलों बाबा जी के बचन सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी। परम सत्कार जो गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत संगत जी, नाम दे रसीए पवित्र आत्मा सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा ठाकुर सिंह जी मुखी दमदमी टकसाल तिन्ना महापुरखां दी पवित्र याद नूं मनाउंदियां होइयां आप जी अमृत वेले तो लैके हाजरियां भर रहे हो। सो आओ दास दी हाजरी नूं करो प्रवान, गज के गजाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं बेनती करा, मैं भाई मस्सा सिंह जी नूं बेनती की है ते ज्ञानी नवदीप सोहना नूं, क्योंकि जदों मैते कथा करनी हुंदी सी बंदे दी लत्तां कंबदियां थल्लों। ਉਹਦਾ कारण पता की है, ਜਦੋਂ बाहर बोलना होवे तो बड़ा सौखा है, ते जिथे सारे भलवान होण ना सारे, उदों अखाड़े च जाना ना बंदा घबराउंदा थोड़ा जिहा भी औखा भी सारे एडे एडे विद्वान बैठे है, गुरमुख बैठे है। मेरे वर्गे बंदे वास्ते बोलना बड़ी औखी जी गल है, सच्ची गल है। मेरा ख्याल है भी भाई अमरीक सोहना ने 1-2 बार ही मैनूं वेख्या होना बोलदे, मैं कदी स्टेज ते बहुत घट बोलिया। ते एक इन्हां दी कृपा जिन्हां दी बरसी अज आपां मना रहे हैं ना सत संगत जी, उन्हां महापुरखां दी ऐसी बख्शिश है जिन्हां ने किसे वाल भी तक लिया ना, ऐसे महापुरखां ने सत संगत जी गूंगियां नूं भी बुलाउण लाता, मेरे वर्गे गूंगियां। सो प्यार नाल गज के आखो जी सतनाम। सो थल्ले बैठा मैं सोच रहा सी भी बाबा जी दे मैं केड़ा बचन सुनावां, किस पासों बचन सुनावां। जिवें मिश्री दा पहाड़ हुंदा ना, जिस पासे वालों भी तको ते ओदे विच मिठास ही आउंदी है, मिठास ही रस भरिया हुंदा है। ज्ञानी नवदीप सिंह भचंगी मेरे को छोटा जिहा हुंदा रहा, जदों अणदाड़िया सी संथ्या शुरू हुई है दी, सब तो पहला मेरे कोल आया। अज महापुरखां दी बड़ी बख्शिश है, बड़ी विद्या सत्कार दे नाल संगतां ज्ञानी जी कह के नवाजदियां ते बाबा जी ने बख्शिश की है, ज्ञानी सिंह बन गए। ये बाबा जी की रहमत है। सो दास बेनती कर रहा भी बाबा जी का जीवन कैसा है, भी किस पासे वाल झात मारीए। जे बाबा जी की कमाई वाल तकीए, रब नूं सत संगत जी जे कोई निंदे ते ओदा घाटा नहीं कोई, जे कोई सलावे तो वह वड्डा नहीं हो सकता। धन बाबा ठाकुर सिंह जी रब सन, रब धरती ते तुरदे फिरदे रब। ये मैं नहीं कह रहा, ये संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरखां दे बचन ने। सो बाबा जी रब ने, बाबा जी की सिफत की करनी है। जिहड़ा सिफत करदा वो लाहा लै जांदा है, जिहड़ा निंदिया कर जांदा है सत संगत जी वो घाटा ही घाटा खांदा है। मैं किस पासे वालों बचन आरंभ करां।
ਜੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀਰਾ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿੰਨੇ? ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੱਥਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਖੜਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੱਕਿਆ, ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ। ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੰਡਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਤੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਮਹਿਤੇ ਚੌਂਕ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੇਰਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ SSP ਸੀ ਜਾਂ SP ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੈਂਕ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਬੂ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਖੀ ਤੱਕਣ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੇਟ ਛਲਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਕੰਧ ਟੱਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ? ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਸੰਪਟ ਲਵਾ ਕੇ 3 ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਵਾਏ। ਆਪ ਖਲੋ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਸੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਤੱਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਗੇਟ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਛਲਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁੱਕੋ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿਖੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਸੀ ਹਸਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਆਰੰਭ ਕਿਨੇ ਕਰਾਈ? ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਵਿਖੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ। ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਬੇਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਬਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ ਟੂਕ ਮਾਤਰੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਮਾਤਾ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਾਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 1000 ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਧਨ ਖਾੜ ਦੇ, ਇਹੀ ਆ ਨਾ, ਧਨ ਖੱਟ ਕੇ ਦੇਊਗਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਾਈਏ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਗਣੇਸ਼ਪੁਰ ਭਾਟੇ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਜੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਥੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਾਰ ਉਤਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਖੇ ਕਦੀ। ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੰਮ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਟ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਚਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਈਏ ਬਿਆਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਲਿਖੋ ਬਿਆਨ। ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਸੋ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋੜੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਏਕਤਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਝਗੜਾ ਮੁਕਾਈਦਾ ਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਤੰਗੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਨਾ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀਰ ਰਸੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਆਮ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੂਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪੂਲਾ ਦੁਸ਼ਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਆਬੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰਮ ਵਾਲੀ ਗਨ। ਵੇਖੋ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਸਕੇ? ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਆਪਣੇ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਊ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਗੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਮਕੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਪੂਲਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, 86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾ 1-1, 2-2 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 1-2 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਯੰਗ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਦਵ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਪਈਏ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, 8-9 ਵਜੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਰਾਤ ਦੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। 86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਤੇਲ ਜੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਤੇਲ ਜੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਹਿਣਾ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨੂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੈਂਚੀ ਢਾ ਦੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਬੈਂਚੀ ਢਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਂਚ ਢਾ ਦੇਣਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਦਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਰ ਰਾਗੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੰਗ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨੂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨੂ ਇੱਥੇ ਟੇਪ ਲਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਟੇਪ ਲਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਸ ਬੈਂਚੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਲੈਣੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੈਂਚੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ 6 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨੂ ਉੱਠ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੀਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਰੱਬ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਥੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਓ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਏ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇਣੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ 84 ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਟੌਰ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੌੜਾ ਟੌਰ ਸੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 84 ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਫੜੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਲੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਹੋਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਖੜਨਾ, ਕਟੋਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਨਾ ਖਾਂਦਿਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁੱਟ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੀਕਾਂ ਡਾਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਪੁੱਛ ਲੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿਆ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ। ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ 22 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਫਿਰ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ। 2-3 ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ 5 ਪਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੰਢਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਆ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਥਾ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰਾ ਜਥਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆ ਪ੍ਰੇਮ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰਾਗ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਐਦਾਂ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਐਦਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਚੱਲੇ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਦਿਓ ਸਿੰਘੋ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲਾ ਮੁਲਕ ਏਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਏਦਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੁਮੇ ਨੇ ਚੋਟ ਲਾਈ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਸ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਬਚਨ ਮਨਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਸੋਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਲਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲਾਵੇਗਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਭਜੰਗੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਠੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੇ ਖਰਾਬ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਟਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਭਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਚਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਭਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕਥਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਦਾਸ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ,
ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਹੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਓ, ਬਾਹ ਫੜੀ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ